सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी क्लास विच बाल विकास के कुछ प्रश्नों नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लई ही यूजफुल है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ। शुरुआत करांगे पहले प्रश्न तो। पहला जिहड़ा प्रश्न है जिहदे विच तुहाडे तो पूछा जा रहा है, द रूल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग मेड फ्रॉम एक्सपीरियंसिस ऑफ टीचर्स एंड थिंकर्स आर कॉल्ड। अध्यापकों अते विचारकों के अनुभवों तो बने प्रभावशाली अध्यापन के नियम कहाउंदे हन। कुछ साइकोलॉजिस्ट हुंदे ने, कुछ स्कॉलर्स हुंदे ने, इन्हां द्वारा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिहदे नाल आपां टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नूं चंगे तरीके नाल चला सकीए। सो ये जिहड़े रूल्स बनाए जाते हैं, जिहड़े रूल्स इन्हां द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन्हां नूं आपां कहंदे की आ। ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आपां चाहुंदे आ कि अपना जिहड़ा टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है बड़े वधिया तरीके नाल चले। सो इन्हां रूल्स नूं आपां मैथड ऑफ टीचिंग्स कहने आ, अध्यापन दा ढंग, या फिर मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स, अध्यापन दे सूत्र, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, अध्यापन दीआं विधियां। ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, अध्यापन नीतियां। इन्हां रूल्स नूं आपां मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स कहने आ, अध्यापन दे सूत्र। तुसीं अक्सर बीएड करदिआं सुनिया होगा कि आपां मैक्सिम ऑफ टीचिंग पढ़दे आ, जिहदे विच आपां डिस्कस करदे आ फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम सिंपल टू कंपलैक्स, पर्टिकुलर टू जनरल, इंडेफिनेट टू डेफिनेट, कंक्रीट टू अबस्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। जिवें पहला पॉइंट मैं तुहानूं एक्सप्लेन करने की कोशिश करदा कि आपां बच्चों नूं जिहड़ियां चीज़ां पढ़ाउने आ, पहलां आपां बच्चों नूं नोन चीज़ां बारे दसदे आ जिहड़ियां कि उहदे सामने उहने वेखियां हुंदियां ने। बाद विच आपां उहनां चीज़ां बारे दसदे आ जिहड़ियां कि चीज़ां उहने कदे नहीं वेखियां हुंदियां। सो इस तरह जदों आपां बच्चों नूं पढ़ाउने आ स्टैप बाय स्टैप ग्रैजुअली, सो जिहदे नाल बच्चों नूं जिहड़ियां चीज़ां ने वो चंगे तरीके नाल समझ लगदियां ने। सो इस तरह ही सीन टू अनसीन है, पहला बच्चों नूं आपां सिंपल चीज़ां पढ़ाउने आ, बाद विच आपां कंपलैक्स वल नूं चलने आ। सो ये जिहड़े सारे पॉइंट्स ने ये की ने जी, इन्हां नूं ही आपां मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहने आ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट प्रश्न वेखो, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोसफेयर। प्राइमरी स्कूल विद्यार्थी इस वातावरण विच सब तो वध प्रभावशाली ढंग नाल सिखणगे। थल्ले तुहानूं कुछ सिचुएशनस दित्तियां होणगीਆਂ जिहदे विच तुहानूं पुछा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल दे जिहड़े बच्चे ने वो किहड़े एनवायरनमेंट विच बहुत ही वधिया तरीके नाल, बहुत ही प्रभावशाली ढंग नाल सीख सकदे ने। ऑप्शन नंबर ए रीड करो, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मैट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। कि जिथे उन्हां दीयां जिहड़ियां भावनात्मक जरूरतां ने पूरीआं हुंदियां हन अते वो महसूस करते हैं कि उन्हां दा मुल है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। जिथे अध्यापक अधिकारक है अते स्पष्ट दसदा है कि की कीता जाना चाहिए है। सो मेनली इत्थे डिक्टेटरशिप की जिहड़ी गल है वो कीती जा रही है कि टीचर नूं इत्थे डिक्टेट करना चाहिए है, कि करना चाहिए है हुण, मतलब सारा कुछ टीचर ही डिसाइड करे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरली कोग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमैटिक्स। कि उत्थे जिथे केंद्र अते जोर मुढ़ले तौर ते सिर्फ पढ़न, लिखण अते गणित दीआं बौद्धिक निपुणतावां विच मुहारत हासिल करन ते हुंदा है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपैक्ट स्टूडेंट टू प्ले अ पासिव रोल। जिथे अध्यापक सारी सिखलाई की अगवाई करता है अते विद्यार्थियों तो उदासीन भूमिका की उम्मीद करता है। इत्थे गल की जा रही है ऑप्शन नंबर डी विच पासिव होने की। पासिव वर्ड अपने आप विच ही नैगेटिव है एंड ये यूज किया जा रहा बच्चों लिए। सो आपां इस ऑप्शन नूं एलिमिनेट कर देवांगे। ऑप्शन नंबर डी नूं एलिमिनेट कर दिता। ऑप्शन नंबर ए नूं वेखो तुसीं एंड बी नूं ते सी नूं वेखदे आं। आपां ए तो शुरुआत करते हैं। इत्थे लिखिया होया कि बच्चे, क्वेश्चन में लिखा होया प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन उत्थे ज़्यादा सीखणगे जिथे एटमोसफेयर उन्हां दा जिहड़ा है उत्थे इमोशनल नीड्स आर मैट। पहली ऑप्शन में लिखा होया जिथे इमोशनल नीड्स आर मैट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। कि जिथे उन्हां दीयां जिहड़ियां भावनावां ने कदर की जाऊगी
एंड वो महसूस करनगे कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। An 8-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports person and send her for coaching every day and train her on the weekends. Her capabilities are most likely to be result of an interaction between ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਖੇਡ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਅਸਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਅਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕ, ਜੱਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿ ਹਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ এনवायरनमेंट ਦਾ, ਅਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, which of the following are secondary agents of socialization? ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੌਣ ਏਜੰਟ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟ ਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ, ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦस्य, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖੋ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ
कह सकते हैं एजेंट्स है। फैमिली एंड रिलेटिव्स भी कह सकते हैं कि ये भी प्राइमरी कह सकते हैं कि प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। सो ऑप्शन नंबर सी ते डी हो गए गलत। ऑप्शन नंबर बी जवाब तुहाडा सही है कि जिहड़े एजेंट्स ने सैकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन दे वो किहड़े हैगे आ जी स्कूल एंड नेबरहुड स्कूल अते गुआंढ। सो ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं कर लेना है टिक ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न है वाइगोट्स्की तो संबंधित। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगोट्स्की अनुसार बौद्धिक विकास का मुढ़ला कारण की हो सकता है कि ये इक्विलिब्रेशन है संतुलन करना, सोशल इंटरैक्शन सामाजिक परस्पर प्रभाव, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा मानसिक योजना की व्यवस्था या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग उत्साह प्रतिक्रिया जोड़। अक्सर आपां वाइगोट्स्की की गल करते हैं तो इन्हों समाज नाल जोड़िया जाता है। वाइगोट्स्की कहते थे कि बच्चा आपकी भाषा समाज तो सीखता है, सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने कोग्निटिव डेवलपमेंट होंदी है। आपां कह सकते हैं कि ये समाज का बड़ा वड्डा फर्क या फिर वड्डा प्रभाव होंदा है। सो आपां लगावांगे जी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी विच ही गल की गई है सोशल इंटरैक्शन समाजिक परस्पर प्रभाव की। सो ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं कर लेना है टिक ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सैटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट। एक विकासशील क्लासरूम सैटअप विच अध्यापक सिखलाई नूं एक अजिहा वातावरण प्रदान करके वधाउंदा है जिहड़ा इत्थे गल कीती जा रही है प्रोग्रेसिव क्लासरूम की। प्रोग्रेसिव क्लासरूम सैटअप दे विच टीचर की कर रहा, टीचर फैसिलिटेट कर रहा लर्निंग नूं ते टीचर उहनूं किहो जिहा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराऊगा। ठीक है जी। सो दसो प्रमोट्स डिस्कवरी खोज नूं प्रोत्साहन दिंदा है। ऑप्शन नंबर बी इज रिस्ट्रिक्टिव बंदिशी है या फिर ऑप्शन नंबर सी डिस्करेजेस इनक्लूजन सम्मिलित नूं निरुत्साहित करता है। सम्मिलन नूं निरुत्साहित कि इनक्लूजन नूं की कर रहा डिस्करेज कर रहा या फिर ऑप्शन नंबर डी एनकरेजेस रैपिटेशन की दोहराई नूं उत्साहित करता है। जो भी आपां गल करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम दे विच इहदे विच बच्चे ने करके चीज़ां नूं सीखना हुंदा है। सो इहदे विच ऑप्शन नंबर ए नूं आपां सही जवाब लगावांगे, क्योंकि इहदे विच बच्चा कुछ डिस्कवरी करेगा, प्रमोट्स डिस्कवरी खुद ही मतलब करके सीखेगा। ऑप्शन नंबर बी वेखो ए नूं आपां एलिमिनेट करांगे क्योंकि ये बंदिशी तो है नहीं, ना ही ये डिस्करेज कर रहा इनक्लूजन नूं। सो ऑप्शन नंबर बी नूं भी एलिमिनेट करता, सी नूं भी आपां एलिमिनेट कर दिंदे आ ते आपां रैपिटेशन नहीं करनी होंदी, दोहराई नूं उत्साहित करता है। सो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर तुसीं ए नूं कर सकते हो टिक ते। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जिहदे विच तुहाडे तो पुछया जा रहा है एंड ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा छोटा लिखिया होया, क्योंकि जेकर मैं वड्डा करदा ते तुहानूं एक पेज ते ये विखना नहीं सी कंप्लीट क्वेश्चन। बट वीडियो की क्वालिटी वधा के तुसीं इस प्रश्न नूं ध्यान नाल पढ़ लिओ, वीडियो नूं पॉज करके एक बार मैं भी रीड करके दस दिना। अ 5-year-old बॉय टॉक्स टू हिमसैल्फ वाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट। कि एक 5 साल का लड़का है वो आपदे आप नाल गल्लां कर रहा की करते टाइम जदों वो आपदी टी शर्ट नूं फोल्ड कर रहा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट इन द कॉन्टैक्सट ऑफ द बिहेवियर डिस्पलेड बाय द बॉय। सो तुहानूं की लगता है दित्तियां गईयां स्टेटमेंटां विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही है जिहड़ी कि बॉय बारे दसी जा रही है। पंजाबी विच भी पढ़ लैंदे आ। एक 5 सालां दा बच्चा टी शर्ट तय करन दी कोशिश करन दौरान अपने आप नाल गल करदा है। लड़के द्वारा दिखाए गए व्यवहार के संदर्भ में हेठां दित्तियां विचों किहड़ा कथन सही है। ऑप्शनां नूं पढ़ लैंदे आ। ऑप्शन नंबर ए नूं मैं पहला रीड करूंगा। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ चाइल्ड थॉट। कि जीन पियाजे अते लेव वाइगोट्स्की इस नूं बच्चे दे विचारां दे आप केंद्रित ईगोसेंट्रिक सुभाਅ दे तौर ते वर्णन करनगे या फिर ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस as egocentric speech while Lev Vygotsky would explain this as the child attempts to regulate his action through private speech। कि जीन पियाजे इसका स्व केंद्रित गल के तौर पर वर्णन करेगा जबकि लेव वाइगोट्स्की इसका बच्चे नूं निजी गल राही उसके कम्मां नूं नियोजित करने के तौर पर वर्णन करेगा या फिर ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एंड सोशल इंटरैक्शन Well, Lev Vygotsky would explain this as exploration। कि जीन पियाजे इसका समाजिक परस्पर प्रभाव के तौर पर वर्णन करेगा जबकि लेव वाइगोट्स्की इसका खोज पड़ताल के तौर पर वर्णन करेगा। ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे एंड लेव वाइगोट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू इमीडिएट हिज फादर। जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की इसनूं बच्चे द्वारा उसके पिता की नकल करने की कोशिश के तौर पर वर्णन करनगे। सही जवाब की होगा जी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਐਂਡ ਲੈਵ ਵੈਗੋਟਸਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਲਗਾਇਆ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਫੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ। ਤੇ ਲੈਵ ਵੈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਐਟ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਪਲੇਵੇ ਢੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ? ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੋਥ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟਿਕ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੋਥ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਟਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅ ਬॉय ਆਫ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਟੂ ਡੂ ਅ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਰਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈਲਪਡ ਵਿਦ ਹਿਸ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਬਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਥਰੂ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀਜ਼, ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ gives special treatment in the classroom, ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਐਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट, ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ CD ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CD ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ CD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿ treated normally in the classroom and provides support through audio CDs ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ CD ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ The insight theory of learning was first proposed by ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨਸਾਈਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ BF ਸਕਿਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਓਰਮਸ ਬਰੂਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਨ ਪਿਆਜ਼ੇ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, YouTube ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਰ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਈਵਨ ਸਟੈਟਿਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿ ਵੁਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। Which of the following will foster creativity among learners? ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ? Teaching the student the practical value of good education, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਮੁੱਲ ਪੜਾਉਣਾ। Providing opportunities to questions and nurture the innate talents of every learner, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C emphasizing achievement goals from the beginning of school life, ਸਕੂਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਕੋਚਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫॉर ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਵੇਖੋ emphasizing achievement goals from the beginning of school, ਕਿ ਸਕੂਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਨਰਚਰ ਦ ਆਈਨੇਟ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਲਰਨਰਸ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਸਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਅਮੰਗ ਲਰਨਰਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, which of the following is a characteristics of gifted learner? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਣਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? He gets feel aggressive and frustrated, ਉਹ ਆਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖਿੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। He can feel understimulated and bored, he can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough, ਜੇਕਰ ਜਮਾਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, he is highly temperamental, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਿਜਾਜੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, he engage in ritualistic behavior like hand flapping, rocking etc, ਉਹ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਝੂਲਣ ਆਦਿ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਿਫਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨਾ ਦੋਗੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੜਬੜ ਨਾਲ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਗਣਿਤਿਕ ਗੜਬੜ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੜਨ ਗੜਬੜ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗੜਬੜ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਰੋਬਿਨ ਹੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟਾਕ ਮਚ ਐਟ ਹੋਮ ਟਾਕਸ ਅ ਲੋਟ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ, ਕਿ ਰੋਬਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਬਟ ਸਕੂਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਲੋਟ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਟੀਚਰਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਅ ਲੋਟ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਹਰ ਹੋਮ ਐਟ ਆਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਹਰ ਥਾਟਸ ਗੈਟ ਐਕਨੋਲੇਜਡ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਏ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਟ ਐਕਨੋਲੇਜਡ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਬਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਇੰਨਾ, ਬਟ ਸਕੂਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।